हेलो फ्रेंड्स, श्री आर के पांत्रोस सायन्स कॉलेज धानेरा में आपणुं स्वागत है। आज आपणे लेक्चर 8 जोवाना छीए। तो फर्स्ट आपणे शिफ्ट ऑपरेटर। तो आपणे शिफ्ट ऑपरेटर विषे जानकारी मेळववानी छे। द ऑपरेटर ई इज अ शिफ्ट ऑपरेटर। आपणे ई ने आपणे शिफ्ट ऑपरेटर तरीके ओळखीए छीए। इट इज डिफाइंड बाय इन्हें आप आ रीते डिफाइन कर शकाय छे। ओके, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। ओके, ए रीते आप आ रीते इन्हें आप शिफ्ट ऑपरेटर ने डिफाइन कर शकाय छे। ई करीने आपणे कोई एफ एक्स आपेलू होय तो आपणे एने बराबर एफ एक्स प्लस एच तरीके लखी शकाय छे। इन जनरल आपणे ई स्क्वेर एफ एक्स बराबर ई इंटू ई एफ एक्स लखाय। तो हवे शुं थशे एनुं ई एफ एक्स बराबर तो आपणे शुं आपेलुं होय एफ एक्स प्लस एच आपेलुं होय तो आपणे ई कौंसमां एफ एक्स प्लस एच लखी शकाय। ओके, हवे आपणे फेरथी पाछो आपणे शिफ्ट ऑपरेटरनो उपयोग करीए तो शुं थशे फेरथी पाछो आवशे आपणे आने आपणे एफ एक्स लई लईए आखो तो शुं थशे एफ एक्स प्लस एच थशे। तो एने सादुरूप आपणे शुं थशे ई स्क्वेर एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2h। मतलब कि आपणे ई स्क्वेर होय तो अहींया 2h आवे, अहींया ई क्यूब होय तो अहींया 3h आवे। ओके, ए रीते आपणे n सुधी लखीए तो ई एन एफ एक्स बराबर एफ कौंसमां एक्स प्लस एन एच। ओके, आपणे अहींया n घात हती એટલે આપણે अहींया NH આવ્યા। ओके, चलो एनी प्रॉपर्टी જોઈએ આપણે शिफ्ट ऑपरेटर ની प्रॉपर्टी જોઈએ। चलो तो ई इज अ डिस्ट्रीब्यूटर अवर एफ प्लस जी। तो ई कौंसमां एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, तो शुं थशे आपणे तेने आपणे शिफ्ट ऑपरेटरनो उपयोग करीए तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। ओके, हवे आपणे एफ एक्स प्लस एच आपणे आने आपणे शुं लखी शकाय ई एफ एक्स लखी शकाय। तो आपणे एने आपणे बराबर ई एफ एक्स वत्ता जी एक्स प्लस एच तो एने शुं लखी शकाय प्लस जी एक्स ई जी एक्स लखी शकाय। तो आखुं शुं थयुं ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स थयुं। ओके, तो हवे ई एफ प्लस जी बराबर ई एफ वत्ता ई जी। ओके, बीजी प्रॉपर्टी जोईए ई कौंसमां ए एफ प्लस बीजी बराबर ए कौंसमां ई एफ वत्ता बी कौंसमां ई जी। ओके, ए अने बी ए कॉन्स्टન્ટ है तो ई कौंसमां ए अहींनी प्रूफ जोईए आपणे हवे ई कौंसमां ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स बराबर ई कौंसमां ए एफ एक्स। ओके, आपणे ई पहला साथे आपणे गुण्यो अने ई बीजा साथे गुण्यो। ओके, तो शुं थयुं आखुं पद ई कौंसमां एफ ए एफ एक्स प्लस ई कौंसमां बी जी एक्स। ओके, तो शुं थयुं बराबर आपणे ए कॉन्स्टન્ટ हते तो बहार निकળી जशे ए आपणे चलो ई एफ एक्स નું શું થશે एफ एक्स प्लस एच થશે तो ए एफ एक्स प्लस एच प्लस बी जी एक्स प्लस एच। ओके, तो हवे नेक्स्ट पद तो आपणे एफ एक्स प्लस एच तो एने શું લખી શકાશે ई एफ एक्स લખી શકાશે। तो આપણે ए मल्टिप्लिकेशन में ई एफ एक्स लखाय प्लस ए रीते सेम टू सेम बी कौंसमां ई जी एक्स लखी शकाय। तो आपणे जोयुं हवे आपणे ई कौंसमां ए एफ वत्ता बीजी बराबर शुं साबित थयुं ए कौंसमां ई एफ वत्ता बी कौंसमां ई जी। ओके, ए ज रीते आपणे जोईए त्रीजी प्रॉपर्टी ऑपरेटर ई द लो इंडेक्स। तो इन्हें आपणे मैथमेटिक्स की भाषा में ई रेस टू एन बराबर आपणे शुं लखी शकाय आ बंने मल्टिप्लिकेशन में आधार सरखा है तो घातनो शुं थाय सरवाळो थाय तो शुं लखी शकाय आपणे एने ई एम प्लस एन लखी शकाय। तो ई रेस टू एम ई कौंसमां ई रेस टू एन एफ एक्स तो पहला आपणे ई रेस टू एन एफ एक्स ની આપણે વેલ્યુ આપણે હમણાં હાલ જોયું ઉપર તો ई रेस टू एम एમને તો एफ કૌંસમાં एक्स પ્લસ एन एच। ओके, हवे आपणे ई रेस टू एम सुधी करवा शिफ्ट ऑपरेटर આપણે યુઝ કરવો હોય તો શું થશે એફ
કૌંસમાં એક્સ પ્લસ NH પ્લસ MH આવશે, કારણ કે એમ સુધી તો MH આવે. ઓકે, તો ચલો હેડો હવે આપણે આ બંનેમાંથી H કોમન નીકળશે, આ અને આમાંથી, તો F કૌંસમાં એક્સ પ્લસ N પ્લસ M કૌંસની બહાર H કૌંસ પૂરો. ઓકે, તો હવે આ શું થયું, આપણે થોડું વિચારો. આને આપણે લઈ લો કોઈ બી એ લઈ લો, આખો N પ્લસ M બરાબર આપણે એ લઈ લીધો, તો શું થયું, F કૌંસમાં એક્સ પ્લસ AS થાય. તો આ તો આપણે ઉપર શિફ્ટ ઓપરેટરને જે ડિફાઇન કર્યું એ રીતે થઈ ગયું. તો આપણે લખીએ તો e⁻m પ્લસ n લખાય, કારણ કે અહીંયા n પ્લસ m છે એટલે hના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, તો e⁻m પ્લસ n fx લખાય. તો શું થશે આખું, e⁻m આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું, e⁻n બરાબર e⁻m પ્લસ n. ચલો બીજી જોઈએ, ચોથી પ્રોપર્ટી, E and delta are commutative. તો આપણે એને E delta બરાબર delta E. ઓકે, તો E કૌંસમાં delta fx, તો delta fx ને આપણે શું કહેતા હતા, delta fx ને આપણે fx પ્લસ h માઇનસ fx, તો આપણે લખી શકીએ E કૌંસમાં fx પ્લસ h માઇનસ fx. ઓકે, તો શું થશે, E ના સાથે આ ગુણાશે અને E ના સાથે fx ગુણાશે, તો E fx પ્લસ h માઇનસ E fx હશે. ઓકે, તો હવે E f પ્લસ h, તો એને આપણે શું લખાશે, f x પ્લસ 2h લખાશે માઇનસ E fx ને તો આપણે ડિફાઇન કર્યું હમણાં, f x પ્લસ h લખાય. ઓકે, હવે આપણે જો f x પ્લસ 2h માઇનસ f x પ્લસ h, તો આપણે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ પ્રમાણે આપણે આને કઈ રીતે લખી શકાય, તો ડેલ્ટા f x પ્લસ h લખી શકાય. ઓકે, તો ડેલ્ટા, હવે આપણે ડેલ્ટાને બાજુમાં રાખવા, f x પ્લસ h, તો એને આપણે શું લખી શકાશે, તો E fx લખી શકાશે. તો આપણે શું, ડેલ્ટા કૌંસમાં E fx લખી શકાય. ઓકે, તો આપણે E a લીધો તો આપણે E ડેલ્ટા લીધો તો અને આપણે ડેલ્ટા E સાબિત કર્યું, મતલબ કે કોમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી એક્સેપ્ટ. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ રિલેશન between ઓપરેટર ડેલ્ટા એન્ડ E. આપણે ડેલ્ટા અને E ના રિલેશન જોવાના છે. તો ફર્સ્ટ રિલેશન, ટુ પ્રૂવ E બરાબર 1 પ્લસ ડેલ્ટા, અથવા તો આપણે ડેલ્ટા બરાબર E માઇનસ 1, બંનેમાં ગમે તે એક સાબિત કરો એટલે બીજું ઓટોમેટિક આવી જશે. તો આપણે ફર્સ્ટ E fx લઈએ, આપણે આ લઈને આપણે LHS લઈને RHS સાબિત કરવાનું છે. તો E fx બરાબર શું થશે, f x પ્લસ s થશે. તો હવે શું લખાશે, એને આપણે એક f x પ્લસ h એમને એમ રાખ્યા, હવે આપણે એક વખત f x માઇનસ કરો, બીજી વખત f x પ્લસ કરો. ઓકે, આ રીતે, તો f x પ્લસ h માઇનસ f x પ્લસ f x, તો શું થશે, આને આપણે f x પ્લસ h માઇનસ f x, તો આને આપણે શું લખી શકાશે, ડેલ્ટા f x લખી શકાશે પ્લસ f x એમને. તો હવે આપણે f x કોમન લઈ લો આ બંનેમાંથી, તો શું થશે, ડેલ્ટા પ્લસ 1 થશે. જો નેક્સ્ટ પર ડેલ્ટા પ્લસ 1 f x, તો આપણે શું સાબિત થયું, f x બંને સાઈડથી નીકાળ દો, તો શું થયું, E બરાબર ડેલ્ટા પ્લસ 1, તો E બરાબર ડેલ્ટા પ્લસ 1 થઈ ગયું. તો આપણે હવે ડેલ્ટા બરાબર આપણે શું લખી શકીએ, E માઇનસ 1 લખી શકીએ, 1 ને આપણે પેલી સાઈડ લઈ જાઓ તો બરાબરની પેલી સાઈડ જાય તો માઇનસ થઈ જાય. ઓકે, તો આપણે પૂરું થઈ ગયું. બીજી આપણે રિલેશન જોઈએ, ટુ પ્રૂવ e⁻n બરાબર 1 પ્લસ ડેલ્ટાની n ઘાત. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ, વી કુડ નોટ ધેટ એડવાન્સ ડિફરન્સ ફોર્મ્યુલા ઇઝ વાય, આપણે ફોર્મ્યુલા શું હતી, આપણે એડવાન્સ ડિફરન્સ ફોર્મ્યુલા, તો ya પ્લસ ns બરાબર ya પ્લસ nc1 ડેલ્ટા y1, સોરી ya પ્લસ ns બરાબર ya પ્લસ nc1 ડેલ્ટા ya પ્લસ nc2 ડેલ્ટા સ્ક્વેર ya પ્લસ nc3 ડેલ્ટા ક્યુબ ya પ્લસ ડોટ 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 ncn ડેલ્ટા n ya. ઓકે, આમાંથી આપણે ya કોમન લઈ લઈએ, બધામાંથી ya કોમન લઈ લઈએ, તો શું થશે, અંદર 1 પ્લસ nc1 ડેલ્ટા પ્લસ nc2 ડેલ્ટા સ્ક્વેર પ્લસ nc3 ડેલ્ટા ક્યુબ
प्लस डॉट 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 एन सी एन डेल्टानी एन घात वाय एन लखी शकाय। ओके, हवे आ तो शुं थयुं आपणे 1 NC1 डेल्टा NC2 डेल्टा स्क्वेर आ तमे 11-12 सायन्स में भणी गया। तो आने आपणे लखी सकीए 1 प्लस डेल्टानी एन घात एन सुधी छे एटले एन घात हमणे n-1 सुधी होय तो n-1 5 सुधी होय तो 5 एनी 5 घात आवे। ओके, तो 1 प्लस डेल्टानी एन घात वाय ए। ओके, हवे आपणे अहींया वाय ए प्लस एन एच वाय ए प्लस एन एच ने આપણે શું લખતા હતા આપણે એફ એક્સ લખતા હતા, તો આપણે એને આપણે લખી શકાય આ રીતે e રેઝ ટુ n એફ એક્સ બરાબર 1 પ્લસ ડેલ્ટાની n વાય એ। તો આપણે શું સાબિત થયું e રેઝ ટુ n બરાબર એફ એ આને એફ એચ કહેવાય, વાય બરાબર આપણે એફ એ લખી શકાય, ટેબલમાં આપણે જોયું। તો e રેઝ ટુ n બરાબર 1 प्लस डेल्टानी एन घात। ओके, मतलब कि आपणे हवे आ जोईए आपणे जे आपणे ऊपर समजाव्युं ए ज नोंधमां लखेलुं छे वाय एक्स बराबर आपणे एफ एक्स लखता हता, तो वाय ए बराबर आपणे एफ ए लखी शकीए अने जे आपणे 11-12 सायन्समां जोयुं ए लखेलुं छे। ओके, ए ज रीते जोईए આપણે અત્યાર સુધી રિલેશન કોના જોયા ડેલ્ટા અને ઈના। હવે આપણે રિલેશન બિટવીન ઓપરેટર ડેલ્ટા नेबला અને ई ત્રણના ભેગા રિલેશન જોઈએ। તો ફર્સ્ટ ટુ પ્રૂવ नेबला इज इक्वल टू डेल्टा ई ની -1 घात। तो नेबला एफ एक्स, तो આપણે नेबला एफ एक्स ने શું લખતા હતા नेबला एफ एक्स ने આપણે લખતા હતા एफ एक्स माइनस एच લખતા હતા। તો હવે આપણે આને આપણે एफ एक्स। ओके, तो હવે આપણે આને શું લખી શકીએ तो આપણે डेल्टा एफ एक्स माइनस एच लखी सकीए, कारण के આપણે અહીંયા આપણે डेल्टा एफ एक्स ने આપણે શું લખતા હતા एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लखता था। અહીંયા એ પદ પાછળ છે, मतलब કે આપણે જે પાછળ હોય એ લખી શકીએ, આપણે डेल्टा एफ एक्स माइनस एच લખી શકીએ। હવે આપણે डेल्टा एम ने एफ एक्स माइनस एच प्लस હોય તો આપણે ई લખતા હતા, અહીંયા माइनस છે વચ્ચે, तो આપણે શું લખશું e રેઝ ટુ -1 લખીશું। तो डेल्टा ई रेज़ टू -1 एफ एक्स लखी शकाय। तो આપણે જે प्रूव करवानुं હતું એ થઈ ગયું नेबला बराबर डेल्टा ई रेज़ टू -1। ओके, એ જ રીતે આપણે જોઈએ टू प्रूव नेबला बराबर 1 माइनस ई ની -1 घात। तो શું થશે नेबला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एच। ओके, तो नेबला एफ एक्स बराबर શું થશે હવે આપણે एफ एक्स એમને એમ રાખ્યું, तो एफ एक्स माइनस एच तो આપણે ઉપર જોઈએ એ રીતે આપણે લખી શકીએ e રેઝ ટુ -1 एफ एक्स લખી શકાય। ओके, तो આપણે જોઈએ આખું પદ नेबला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस ई ની -1 एफ एक्स। ओके, અહીંયા एफ एक्स कॉमन નીકળે બંનેમાંથી, तो આપણે સાદરૂપ આપીએ તો શું વધશે બાકી 1 પહેલા પદમાં 1 વધશે અને બીજા પદમાં શું વધશે 1 માઇનસ ई ની -1 ઘાત વધશે। तो 1 माइनस ई ની -1 घात ना पाछळ शुं हशे बंने में कॉमन निकळ्युं ए एफ एक्स। ओके, तो ई आपणा नेबला बराबर 1 माइनस ई ની -1 घात। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल जोईए આપણે જે આપણે ઓપરેટર જોયા જેનો પ્રોપર્ટી જોઈ એના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ। તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે डेल्टा स्क्वेर अपॉन ई कौंस एक्स नो क्यूब। ओके, तो डेल्टा स्क्वेर भाग्या ई एक्स नो क्यूब, तो डेल्टा स्क्वेर ने आपणे प्रॉपर्टी जोईए आगळ ए रीते शुं लखे डेल्टा बराबर आपणे शुं हतुं प्रॉपर्टी में आपणे जोई फर्स्ट तो ई -1 हतुं, तो आपणे डेल्टा स्क्वेर तो ई -1 कौंसनी बहार स्क्वेर लखाय, नीचे ई एमने एम ना कौंसनी बहार एक्स नो क्यूब। ओके, हवे ए माइनस बी कौंसनो वर्ग ए शुं फॉर्म्युला, तो ये आपणे ई -1 कौंसनी बहार स्क्वेर, तो शुं थशे ई स्क्वेर -2e + 1 अपॉन ई कौंसनी बहार एक्स नो क्यूब। ओके, तो हवे आपणे जोईए आ रीते लखी शकाय ई स्क्वेर अपॉन ई -2e अपॉन ई + 1 अपॉन ई लखी शकाय। तो ई स्क्वेर अपॉन ई तो एक ई उड़ी जशे, तो एक ई अड्यो आपणे वध्यो तो ई लख्यो माइनस अहींया ई उड़ी जशे तो 2 वध्या तो -2 लख्या प्लस
1/e, તો 1/e ને આપણે શું લખી શકાય? e⁻⁻1 લખી શકાય. તો આપણે લખ્યું ઓકે એની એક્સની ક્યુબ. ઓકે હવે આપણે જોઈએ e × x³ -2x³ પ્લસ e⁻⁻1 x³. ઓકે તો હવે શું લખાશે? e x³ તો શું લખાશે? x + h કૌંસની બહાર ક્યુબ લખાય -2x³ એમને એમ આવશે પ્લસ આ પ્લસ એમને એમ. હવે e⁻1 x³ તો અહીંયા માઇનસ આવશે બંને વચ્ચે, તો x - h એની બહાર ક્યુબ લખી શકાય. હવે સાદુરૂપ આપો a + b કૌંસની બહાર ક્યુબ હોય એવું આપણે ફોર્મ્યુલા જોયેલી આપણે 6, 7, 8માં આવતું. તો સાદુરૂપ આપીએ તો x³ + h³ પ્લસ 3x² પ્લસ 3xh² -2x³ પ્લસ x³ - h³ -3x² પ્લસ 3hxh². ઓકે હવે આપણે જો x³ તો અહીંયા x³ અને આવી x³ તો 2x³ ત્યાં, તો અહીંયા -2x³ તો કટ થઈ જશે. અહીંયા h³ છે, અહીંયા -h³ છે તો ઉડી જશે. હવે અહીંયા 3x²h અહીંયા -3x² છે તો ઉડી જશે. અહીંયા 3xh² તો અહીંયા 3hh² તો 3 ને 3 6 6hxh² થશે. ઓકે જે આપણો આન્સર છે. ઓકે ચલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ સેમ ટુ સેમ ∇² x³ અપોન e x³. ઓકે તો આપણે જોઈએ આગળ ∇² x³ અપોન e x³. તો ડેલ્ટા કૌંસમાં ડેલ્ટા x³ લખાય, ઉપરને ∇² તો ડેલ્ટા × ડેલ્ટા લખાય. એ જ રીતે આપણે e x³ હોય તો આપણે એને શું લખી શકાય? x + h કૌંસનો ક્યુબ લખી શકાય. હવે આપણે ડેલ્ટા તો આપણે ડેલ્ટા x³ હોય તો એને આપણે શું લખાશે? ફોર્મ્યુલા ફોરવર્ડ ડિફરન્સની. તો x + h કૌંસનો ક્યુબ માઇનસ x³ લખી શકાય. આને આપણે ડેલ્ટા x ના ક્યુબને આવું લખી શકાય. આ નીચેનું પદ એમના એમ. હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ x + h કૌંસનો ક્યુબ તેને આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો ડેલ્ટા કૌંસમાં x³ + h³ પ્લસ 3x² પ્લસ 3xh² માઇનસ x³ x³ ઉડી જશે અપોન તો જે હતું એમને એમ આવશે. તો બાકી શું વધ્યું? જે વધ્યું લખ્યું. ઓકે ચલો હવે h³ પ્લસ આપણે ફરીથી આપણે જે ડેલ્ટા વધ્યો તો એને આપણે ફરીથી આપણે જોઈએ તો h³ પ્લસ 3 કૌંસમાં x + h કૌંસની બહાર સ્ક્વેર ઇન્ટુ h પ્લસ 3 કૌંસમાં x + h ઇન્ટુ h² માઇનસ h³ પ્લસ h³ પ્લસ 3x² h પ્લસ 3xh² અપોન x + h કૌંસની બહાર ક્યુબ. ઓકે હવે એના સાદુરૂપ આપીએ તો અહીંયા જે કૌંસવાળા છે એમને સાદુરૂપ આપીએ તો શું થશે? h³ પ્લસ 3 કૌંસમાં શું થશે? x² પ્લસ 2h પ્લસ h² કૌંસની બહાર h એમને એમ પ્લસ 3x ઇન્ટુ h² લખી શકાય પ્લસ 3h ઇન્ટુ h² તો 3h³ લખી શકાય માઇનસ h³ માઇનસ 3x² માઇનસ 3xh². ઓકે તો હવે આપણે જોઈએ તો 3x² પ્લસ 6xh² પ્લસ 3h³ પ્લસ 3xh² પ્લસ 3h³ માઇનસ 3x² માઇનસ 3xh² અપોન x + h કૌંસની બહાર ક્યુબ. ઓકે તો હવે આપણે સાદુરૂપ આપતા શું વધે? 6xh² પ્લસ 6h³ અપોન x + h કૌંસની બહાર ક્યુબ. ઓકે હવે આપણે જોઈએ આમાં 6 કોમન નીકળે h² કોમન નીકળે તો અંદર શું વધે? x + h વધે
ને ભાગ્યા અંદર જે હતું એને આવે. હવે એક એક્સ પ્લસ એચ, તો અહીંયા એક ઉડી જશે તો શું વધશે 6h² અપોન એક્સ પ્લસ એચ કૌંસની બહાર સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આન્સર આવી ગયો ફાઇનલ. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ થર્ડ. તો પ્રૂવ ધેટ e⁻x બરાબર ડેલ્ટા સ્ક્વેર e અપોન e ઇન્ટુ e⁻x ઇન્ટુ e ડોટ e⁻x અપોન ડેલ્ટા સ્ક્વેર e સ્ક્વેર. ઓકે, આવું આપેલું છે. તો આપણે જોઈએ પહેલાં એમાં આપણે ડેલ્ટા e⁻x જોઈએ. આપણે ડેલ્ટા e⁻x તો શું હશે? e⁻x પ્લસ 1 માઇનસ e⁻x હશે. હવે બંનેમાંથી આપણે e⁻x કોમન લઈ લઈએ તો શું વધશે? અંદર e⁻x કોમન લઈ લઈએ તો e-1 વધ્યું. એ રીતે આપણે જોઈએ ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x. તો ડેલ્ટા ઇન્ટુ ડેલ્ટા e⁻x. ઓકે, આપણે ઉપરનું સાદરૂપ આપીએ. આપણે અહીંયા છે ને ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x હશે ને, એટલે આપણે એનું સાદરૂપ આપીએ. તો ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x, તો ડેલ્ટા ઇન્ટુ ડેલ્ટા e⁻x હશે. તો હવે ડેલ્ટા e⁻x, તો એનું આપણે આ લખી શકાય. તો હવે ડેલ્ટા કૌંસમાં e⁻x કૌંસમાં e-1 લખી શકાશે. તો હવે આપણે ડેલ્ટાનું આપણે સાદરૂપ આપીએ શું થશે? ફોરવર્ડ ડિફરન્સ જોઈએ તો e⁻x પ્લસ 1 e-1 પ્લસ માઇનસ e⁻x e-1. ઓકે, હવે બંનેમાંથી કોમન નીકળશે. e⁻x e-1 કોમન નીકળે તો શું વધ્યું? e-1 વધ્યું. તો આપણે હવે એને શું લખી શકાય? e-1 અને e-1. તો e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર લખી શકાય. તો શું વધ્યું? આપણે e⁻x e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર. પહેલું ઇક્વેશન 1 આપી દો. હવે આપણે જોઈએ ડેલ્ટા સ્ક્વેર અપોન e⁻x e⁻x ભાગ્યા ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x. ઓકે, બરાબર શું થશે? ડેલ્ટા સ્ક્વેર e-1 લખી શકાય કારણ કે ભાગાકારમાં એટલે કૌંસની બહાર e⁻x. હવે આપણે આને આપણે શું લખી શકાશે? e ઇન્ટુ e⁻x શું લખી શકાશે? તો e⁻x પ્લસ h લખી શકાશે. આપણે ફોરવર્ડ શિફ્ટ ઓપરેટરને આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈએ તો. અને બીજું નીચે ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x, એની વેલ્યુ આપણે શું આવી ઇક્વેશન 1 પરથી? e⁻x કૌંસમાં e-1 કૌંસની બહાર સ્ક્વેર આવ્યો. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻1 એની x ઘાત. ઓકે, તો હવે આપણે આને બસ બીજું કાંઈ આ એમને મૂકી દીધું. હવે ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻1 e⁻x, તો શું થશે? ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x-1 થશે કારણ કે અહીંયા -1 એટલે અહીંયા -1 થશે. આપણે શિફ્ટ ઓપરેટર જોયો તો e⁻x પ્લસ h ભાગ્યા e⁻x કૌંસમાં e-1 નો સ્ક્વેર. તો હવે આપણે ડેલ્ટા સ્ક્વેર e⁻x પ્લસ 1, તો આપણે જોઈએ તો એને શું લખી શકાશે? e⁻x-1 કૌંસમાં e-1 નો સ્ક્વેર. ઓકે, અને પછી e⁻x પ્લસ 1 ભાગ્યા e⁻x e-1 નો સ્ક્વેર લખી શકાય. હવે આપણે જોઈએ e⁻x-1 એમને એમ. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા શું e⁻x-1, અહીંયા શું e⁻x પ્લસ 1. તો આખું શું થશે? અહીંયા જો સાદરૂપ આપીએ આપણે વન્સ મોર e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર, અહીંયા બી e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર ઉડી જશે. ઓકે, અહીંયા શું વધ્યું? e⁻x વધ્યું. તો આપણે આઈડિયું આપણે e⁻x-1 આઈડિયું ઉપર જશે e⁻x, તો માઇનસ થશે. તો આપણે એને માઇનસ લખી શકાય આ રીતે ઇન્ટુ e⁻x પ્લસ 1. ઓકે, તો અહીંયા x ઉડી જશે ઘાતમાં. તો શું વધ્યું? -1 વધ્યું. e⁻1 e⁻x પ્લસ 1. તો હવે ફરીથી ચલો આધાર સરખો તો ઘાતનો સરવાળો થશે. આપણે પ્રોપર્ટી જોઈએ પ્રમાણે તો e⁻1 પ્લસ 1 પ્લસ x. ઓકે, તો -1 ને પ્લસ 1 ઉડી જશે. તો શું આવ્યો આન્સર? બરાબર બરાબર e⁻x આવ્યો. ચલો ચોથો એક્ઝામ્પલ શું આપેલું? એ
ડેલ્ટા યુએક્સ ભાગ્યા ઈ યુએક્સ કૌંસનો સ્ક્વેર એન્ડ બીજું આપેલું છે ડેલ્ટા સ્ક્વેર યુએક્સ ભાગ્યા ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ આપેલા છે અને આપણે શું કીધેલું છે ઇફ યુએક્સ બરાબર એક્સનો ક્યુબ એન્ડ ઇન્ટરવલ ઓફ ધ ડિફરન્સિંગ ઇન 1 આપણે ઓકે તો ચલો એડો જોઈએ આપણે હિયર યુએક્સ બરાબર શું આપેલો એક્સનો ક્યુબ આપેલો તો યુએક્સ પ્લસ 1 શું થશે યુએક્સ પ્લસ 1 શું થશે એક્સ પ્લસ 1નો ક્યુબ થશે એ જ રીતે આપણે જોઈએ યુએક્સ પ્લસ 2 શું થશે એક્સ પ્લસ 1નો સ્ક્વેર થશે ઓકે સોરી એક્સ પ્લસ 2નો ક્યુબ થશે ઓકે તો હવે આપણે જોઈએ ડેલ્ટા યુએક્સ અપોન ઈ યુએક્સ કૌંસનો સ્ક્વેર ઓકે તો ડેલ્ટા યુએક્સને આપણે શું લખી શકાય યુએક્સ પ્લસ 1 લખી શકાય માઇનસ યુએક્સ લખી શકાય આપણે ફોર્મ્યુલા ફોરવર્ડ ડિફરન્સની એ જ રીતે આપણે યુએક્સને શું લખી શકાય યુએક્સ પ્લસ 1 લખી શકાય કૌંસની બહાર સ્ક્વેર ઓકે યુએક્સ પ્લસ 1 માઇનસ યુએક્સ કૌંસની બહાર સ્ક્વેર અપોન યુ સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ 1 લખી શકાશે નીચે તો કોઈ નથી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે સ્ક્વેર લખી શકાય હવે એ માઇનસ બી કૌંસનો વર્ગ એની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ તો યુએક્સ પ્લસ 1નો સ્ક્વેર માઇનસ 2x પ્લસ 1 યુએક્સ પ્લસ યુએક્સનો સ્ક્વેર ઓકે અપોન યુએક્સ પ્લસ 1નો સ્ક્વેર ઓકે એ તો એમને એમ જ આવશે હવે આપણે યુએક્સ પ્લસ 1ની વેલ્યુ આપણે જોઈ યુએક્સ પ્લસ 1ની વેલ્યુ આપણે જોઈ બધાની વેલ્યુ આપણે જોઈ તો ચલો અહીંયા શું થશે વેલ્યુ એક્સ પ્લસ 1 કૌંસનો ક્યુબ થશે ને સ્ક્વેર તો એનો હજ તો લખી શકાય આ રીતે માઇનસ યુએક્સ પ્લસ 1 તો શું થશે એક્સ પ્લસ 1નો ક્યુબ થશે એ રીતે યુએક્સ તો યુએક્સને આપણે શું લખી શકાશે એક્સનો ક્યુબ લખી શકાશે પ્લસ યુએક્સનો સ્ક્વેર તો યુએક્સ બરાબર આપણે શું આપેલું એક્સનો ક્યુબ આપેલો તો એનો વર્ગ થશે કારણ કે અહીંયા આપણે સ્ક્વેર કીધું માટે નીચેનું આપણે જોઈએ યુએક્સ પ્લસ 1 તો યુએક્સ પ્લસ 1ના આપણે બરાબર શું લખી શકાશે એક્સ પ્લસ 1નો ક્યુબ ને અહીંયા આપણે સ્ક્વેર છે તો અહીંયા આપણે સ્ક્વેર લખ્યો ઓકે હવે બરાબર સાદરૂપ આપીએ ઓકે અંદરનું એક્સ પ્લસ 1નો ક્યુબનું સાદરૂપ તો એક્સનો ક્યુબ પ્લસ 1 પ્લસ 3xનો સ્ક્વેર પ્લસ 3x કૌંસની બહાર સ્ક્વેર એમને માઇનસ 2 કૌંસમાં એક્સ પ્લસ 1 બાય ક્યુબ કૌંસની બહાર સ્ક્વેરનું સાદરૂપ આપીએ એક્સનો ક્યુબ પ્લસ 1 પ્લસ 3xનો સ્ક્વેર પ્લસ 3x ઓકે અને આપણે એક્સનો ક્યુબ એમ રાખ્યો પ્લસ 6x આપણે એક્સનો ક્યુબ એનો સ્ક્વેર છે એટલે આપણે એક્સનો 6 ઘાત લખી શકીએ એ જે આપણે નેચર જોયું એક્સ પ્લસ 1 કૌંસની બહાર ક્યુબ એના બહાર સ્ક્વેર આપેલો છે તો આપણે પહેલાં ક્યુબવાળું જોઈએ તો એક્સનો ક્યુબ પ્લસ 1 પ્લસ 3xનો સ્ક્વેર પ્લસ 3x સ્ક્વેર તો એમને બસ રહેશે ઓકે હવે આપણે જોઈએ એ પ્લસ બી પ્લસ સી પ્લસ ડી કૌંસની બહાર સ્ક્વેર હોય તો શું થાય આપણે અથવા બે આઈના આપણે 8મા ધોરણમાં આ બેનો એક જૂથ બનાવી દો અને આ બેનું બીજું જૂથ બનાવી દો એ રીતે સાદરૂપ બહુ લોબું બની જાય આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ સાદરૂપ જોઈએ આનું સાદરૂપ ઓકે આટલાનું જ તો શું થશે એક્સનો સ્ક્વેર વત્તા 1 વત્તા 9xનો 4 ઘાત વત્તા 9xનો સ્ક્વેર વત્તા 2xનો ક્યુબ પ્લસ 6xની 5 ઘાત પ્લસ 6xની 4 ઘાત પ્લસ 6xનો સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 18xનો ક્યુબ ઓકે હવે નીચે જોઈએ નીચે તો ખાલી કૌંસ છૂટો કરવાનો છે તો માઇનસ 2xનો 6 ઘાત થશે આ ક્યુબ એટલે 6 ઘાત થઈ માઇનસ 2xનો ક્યુબ માઇનસ 6xની 5 ઘાત માઇનસ 6xની 4 ઘાત પ્લસ xનો 6 ઘાત એમને એમ ભાગ્યા નીચેના પદને આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ જેમ આપણે ઉપરના પદને અહીંયા આપ્યું એ રીતે નીચેના પદને આવશે ઓકે હવે આપણે જોઈએ અહીંયા સ્ટોપ રાખીએ હવે આપણે અહીંયા જે ઉડે એ ઉડાડી દઈએ એક્સનો 6 ઘાત અહીંયા એક્સની 6 ઘાત તો 2 થઈ એક્સની તો અહીંયા ઉડી જશે તો આપણે હવે એક્સની 4 ઘાત એ રીતે આપણે જોઈએ સાદુરૂપ આપીએ તો શું વધશે બાકી 9xની 4 ઘાત પ્લસ 18xનો ક્યુબ પ્લસ 15xનો સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 1 ભાગ્યા નીચેનાનું સાદુરૂપ આપીએ તો એક્સની 100 ઘાત વત્તા 100 એક્સની 5 ઘાત વત્તા
15x4 વત્તા 18x³ પ્લસ 15x² પ્લસ 6x પ્લસ 1. ઓકે, હવે આપણે બીજો ભાગ ડેલ્ટા સ્ક્વેર યુએક્સ અપોન ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ. ઓકે, તો એને આપણે સાદુરૂપ આપીએ e-1 ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ. તો આપણે એને શું લખાય? e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર લખી શકાશે, કારણ કે આપણે પ્રોપર્ટી જોઈ ડેલ્ટા બરાબર e-1 છે. તો અહીંયા સ્ક્વેર છે, તો અહીંયા સ્ક્વેર લખાશે ઇન્ટુ યુએક્સ એમને એમ. ઓકે, નીચેનું તો એમને એમ લખ્યું ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ. ઓકે, હવે e-1 કૌંસનો સ્ક્વેર હતો શું લખાશે? ઈ સ્ક્વેર -2e પ્લસ 1 યુએક્સ એમને એમ અપોન ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ લખાય. ઓકે, ખબર પડી ગઈ? ચલો નેક્સ્ટ, ઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ યુએક્સ -2e યુએક્સ લખાય, કૌંસ છૂટો કરાય, પ્લસ 1 યુએક્સ. ઓકે, અપોન ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ. ઓકે, લખી શકાય આ રીતે આપણે જે લખ્યું એ. ચલો નેક્સ્ટ, હવે ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ. તો ઈ સ્ક્વેર યુએક્સને આપણે શું લખી શકાય? ux પ્લસ 2 લખી શકાશે, ux પ્લસ 2. ઓકે, એ જ રીતે માઇનસ એમને એમ 2 એમને એમ ux. તો એને આપણે શું લખી શકાશે? ux પ્લસ 1 લખી શકાશે, પ્લસ ux એમના એમ અપોન ઈ સ્ક્વેર યુએક્સ છે આપેલું છે, તો આપણે એને શું લખી શકાશે? ux પ્લસ 2 લખી શકાશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ, આપણે ux પ્લસ 2 આપેલું છે, તો આપણે એનું શું સાદુરૂપ થશે? x પ્લસ 2 કૌંસનો ક્યુબ થશે, માઇનસ 2 એમને એમ ux પ્લસ 1. તો એનું શું થશે? x પ્લસ 2 કૌંસનો ક્યુબ થશે, પ્લસ ux. તો ux બરાબર તો શું વેલ્યુ હતી? આપણા એક્સનો ક્યુબ હતો. નીચે ux પ્લસ 2 બરાબર આપણે જોયું આગળ કિંમત, તો x પ્લસ 2 કૌંસનો ક્યુબ આપણે લખી શકાય, તો આ પદ બની જાય. ઓકે, હવે તો સાદુરૂપ આપીએ તો એક્સનો ક્યુબ વત્તા 8 વત્તા 6x² વત્તા 12x માઇનસ 2 કૌંસમાં એક્સનો ક્યુબ વત્તા 1 વત્તા 3x² વત્તા 3x કૌંસ પૂરો પ્લસ એક્સનો ક્યુબ ભાગ્યા x પ્લસ 2 કૌંસનો ક્યુબ. ઓકે, ઉપરનાનું કૌંસ છૂટા કરીએ આપણે, તો એક્સનો ક્યુબ વત્તા 8 વત્તા 100x² વત્તા 12x માઇનસ 2x³ માઇનસ 2 માઇનસ 100x² પ્લસ 100x પ્લસ x³ ભાગ્યા x પ્લસ 2 કૌંસનો ઘન. ઓકે, હવે અહીંયા x નો ઘન છે, તો અહીંયા બી x નો ઘન છે, તો 2x નો ઘન થયો, તો અહીંયા માઇનસ 2x નો ઘન છે, ઉડી જશે. હવે અહીંયા 100x નો વર્ગ છે, અહીંયા બી 100x નો વર્ગ છે, તો અહીંયા 100x નો વર્ગ છે ને અહીંયા બી 100x નો વર્ગ છે, ઉડી જશે. હવે શું વધ્યું? 12x પ્લસ 100x કેટલા થયા? સોરી, આ માઇનસ આવે, તો શું થશે? 12x માઇનસ 100x, તો 100x વધ્યા, પ્લસ 8 માઇનસ 2, તો 100 વધ્યા, તો 6x પ્લસ 6 અપોન x પ્લસ 2 કૌંસનો ઘન. અહીંયા 6 કોમન લઈ દીધા, તો x પ્લસ 1 વધે, તો આખું પદ થાય 6 કૌંસમાં x પ્લસ 1 ભાગ્યા x પ્લસ 2 કૌંસનો ક્યુબ. ઓકે,